ওজন ওজন দিলেও ওই কালমার ভারী এত। এই জন্য আমাদের দরবারে ওয়াদের বাকি বেশি হয়, মানে আমলের চেয়ে না, আমলের দ্বারা এখানে পরিচালিত। অতএব অনেকের কষ্ট হবে যে অনেকক্ষণ বসে থাকা, তাদের অভ্যস্ত নাই, কিন্তু আপনারা যাদের কষ্ট এবং অভ্যস্ত নাই তারা আপনার মেহমান এখানে ইজি বসেন, কোনো সমস্যা নেই। আমরা এখন সালাতুল আসকার পাঠ করবো। তসবিহগুলি পাঠিয়ে দেন। আমি সালাতুল আসকার পাঠ করার পরে আমরা সবাই একসাথে মহব্বতের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু বিয়াদিহিল খায়র يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الجبار. لا إله إلا الله القهار. لا إله إلا الله العزيز الغفار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله خالق الليل والنهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله المعبود لكل مكان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله واقف لكل إحسان. لا إله إلا الله الغفور بكل شان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إيمانا بالله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمانا من الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمانة عند الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله أحدا صمدا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدقا وعدلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعبد ونرقى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله تلطفا ورفقا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ملك الحق اليقين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الولي العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حليم كريم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حليم كريم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب السماوات والأرضين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويبقى ونكون كل شيء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حبيب التوابين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله عالم المساكين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله هادي المحققين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله دليل الخالصين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى الخائفين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله غياث المستغيثين. لا إله إلا الله
তকবীরে রওজা পাকের খেয়াল করে মহব্বতের সাথে সবাই বলবেন আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। মহব্বতের সাথে বলবেন, আমি পড়ার পর الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ولي الله. الصلاة والسلام عليك يا كريم الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك من أرسله الله. زينه الله. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله. الصلاة والسلام عليك يا ذو خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا حسن خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جل خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا أكرم خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا أفضل خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا أكبر خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا أكبر خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أتم خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أعظم خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا وصي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من وده الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا صفة الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا روح الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا اسمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا مفتاح رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا هداية الله. الصلاة والسلام عليك يا صراط الله. الصلاة والسلام عليك يا ذكر الله. الصلاة والسلام عليك يا سيف الله. الصلاة والسلام عليك يا حب الله. الصلاة والسلام عليك يا سعيد الله. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك هدايا في الدنيا والدين. الصلاة والسلام عليك يا السلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك إمام المتقين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الدوام. الصلاة والسلام عليك يا البركة والذكر. الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. الصلاة والسلام
محمد خير كرم محمد كافئ من محمد صلوا على محمد صلاة محمد نور هدى محمد شمس الضحى محمد قال الله محمد صلوا على محمد صلاة محمد هم أشفعوا محمد هم أكرموا محمد هم أشرفوا محمد صلوا على محمد صلاة محمد غير صفا محمد كان يحيى محمد نبي وفاة محمد صلوا على محمد صلاة محمد ختم رسول محمد هادي محمد رسول محمد صلوا على محمد صلاة محمد هم مصطفى محمد هم مصطفى محمد هم مصطفى محمد صلوا على محمد صلاة محمد صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورحمة برحمتك يا رب العالمين. الله الشكر الله يقول الصلاة على رسول الله وتعالى عمل كل في خطر صلاة الأذكار পাঠ করছি এখন আপনাদের সামনে রেডিও বাংলাদেশে তাফসীর বর্ণনা করেন মুফতি আলাজ মাওলানা নিজামুর রহমান আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আকারে শাবান মাসের সম্বন্ধে 40 মিনিট সময় দিলাম তাকে বক্তব্য রাখেন। তারপরে আমরা শেষে মিলাদ সালাম মিলাদ করে জিকির মিলাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি প্রথমে আমার অপরাধটা পেশ করে নিচ্ছি। আমি এই আলিশান দরবারে আসি শোনার জন্য। বাবা নির্দেশ করেছেন আজ আমরু ফাওকাল আদব, নির্দেশ পালন করা সবচেয়ে বড় আদব, এটা আমাকে পালন করতেই হবে। এই জন্য আমি বাবার রহমানি তাওয়াজ্জুহ দিয়ে আপনাদের সামনে বাবা যে বিষয়ের উপরে আলোচনা করতে বলেছেন সাধারণের গুরুত্ব সে সম্পর্কে অবশ্যই আলোচনা করব। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. وقال تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله. এমন একটি আলিশান দরবারে একত্রিত হয়েছি। আমরা এমন একজন ব্যক্তিত্বের সামনে, এমন একজন আল্লাহর ওলির কাছে এসেছি। এই মাহফিলটা অত্যন্ত মোবারকময়, যে সম্পর্কে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র জবানে বলেছেন এই মসজিদটাকে ফেরেশতারা কাঁধে কাঁধ দিয়ে 800 পর্যন্ত ফিরে আসে। সহিহ হাদিসে
বাণী আমি বলছি। অগাশিয়া সমুদ্র অঝোর ধারায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তার রহমত নাযিল করেছেন। আমরা আল্লাহর রহমতের শরীফে আছি। আমাদের আলোচনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আশা দিবেন। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমাদের আর কি আছে? আমরা আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দার সান্নিধ্যে আছি, আল্লাহর জিকির করছি, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অনবরত দুরূদ শরীফ পাঠ করছি। আমাদের আলোচনা আল্লাহর আরশে হচ্ছে। আমাদের সবার ঠিকানা, সবার সবকিছু আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে। এটা সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। আমি শাবান মাসের গুরুত্ব অবশ্যই বলবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন, কদ আফলাহা মান তাযাক্কা, সেই ব্যক্তি উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই কামিয়াব হয়েছে, সে সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। এই পবিত্রতা হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা, অন্তরের পরিশুদ্ধতা। আমাদের অন্তর দুনিয়ার বিভিন্ন ভালোবাসা, নানা কারণে, গুনাহের কারণে মলিন হয়ে যায়, অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমাদের অন্তরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরিষ্কার করার নির্দেশ করেছে। আরেক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে, ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বানুন ইল্লা মান আতাল্লাহা বিকলবিন সালিম। সম্পদ, দুনিয়ার কোনো কিছুই কাজে আসবে না, ইল্লা মান আতাল্লাহা বিকলবিন সালিম। কলবে সালিম নিয়ে যে আমার কাছে আসবে, পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে যে আমার কাছে আসবে। তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বলে দিলেন যে আমাদের অন্তরটা পরিশুদ্ধ হলেই কেবল আমরা আল্লাহর কাছে গিয়ে স্থান পাবো। অপরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আমরা আল্লাহর কাছে যেতে পারবো না। এটা হচ্ছে আল্লাহ পরিশুদ্ধ অন্তর গঠন করতে হলে আমাদের কাজগুলো কি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই 1400 বছর পূর্বে না পাঠিয়ে এখন কেন পাঠালেন? এটাও আমাদের ভাবতে হবে। রাসূলের যুগে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তারা রাসূলের মুবারক চেহারা দেখে ধন্য হয়েছে, সব সময় কাছে থেকে গেছে, দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সারাক্ষণ রাসূলের কাছে বসে থাকতেন সাহাবায়ে কেরাম। আমাদের ভাগ্যে হয়নি। এটাও আল্লাহর একটা হিকমত যে আমাদেরকে এই যুগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেন পাঠিয়েছে, আমাদের দ্বারা আল্লাহ কি চান। আমাদের কি এলোমেলো থাকলে, বিচ্ছিন্ন থাকলে কিন্তু হবে না। যুগে যুগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ার শুরু থেকে নবী পাঠিয়েছেন। আব্বাজান আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নবুয়তের ধারা সমাপ্তি হয়েছে। ইসলাম আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়েছে, পূর্ণতা পেয়েছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইসলামের দাওয়াত কিন্তু আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়েছে। সেই নবীদের সাথে প্রত্যেক যুগে সাহাবীরা ছিলেন, হাওয়ারীরা ছিলেন। তো তারা নবীদের থেকে, রাসূলদের থেকে সবক গ্রহণ করে, শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করেছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু দুনিয়ার দাওয়াত হিসেবে আল্লাহ তার কাছে নিয়ে গেছেন, মদিনায় হায়াতুল নবী শুয়ে আছে। নবী হায়াতুল নবী মদিনায় শুয়ে আছে, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের জন্য কি রেখে গেছে? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ যে এলেম, যে রূহানি এলেম, সেটা রেখে গেছে। ক্রমান্বয়ে সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবেঈন, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, তাদের মাধ্যমে সেই রূহানি এলেম আমাদের জন্য রেখে গেছে, যা দিয়ে আমরা পবিত্র হতে পারবো, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারবো। তার ধারাবাহিকতায় আমরা আজ এমন একটি আলিশান দরবারে এসেছি, মাঝযাত্রা বজাটা, যে খুঁজে সে পায়, প্রবাদ আছে।
কর্মজীবনের আমার একটা সময় ছিল বক্সিবাজার। আমি সন্ধানে ছিলাম, আল্লাহ আমাকে সেই সন্ধান দিয়েছে, এই দরবারে আল্লাহ উপস্থিত করেছে। প্রায় 18 বছর বাবার কাছে আসি, নেওয়ার জন্যই আসি। তো খুঁজেছিলাম, পেয়েছি। আমার আরো ভাগ্য হয়েছে এতটুকু যে সোফায় আশ্রমে খলিল এটা বাবার বড় দয়া হয়েছিল, এই গুণাগারের কে পড়তে দিয়েছিলেন। ওখান থেকে আমি অনেক এলেন হাসিল করেছি। এটা বাবার বিশেষ দয়া, ভালোবাসা, যে ওনার কাছে এসেছিলাম পবিত্র হওয়ার জন্য, উনি আমাকে এই সমস্যা দিয়েছিলেন। কখনো আটকে গিয়েছি, এলেন শিখতে গিয়ে এই সন্ধ্যা আশ্রয় করি থেকে তখন থেকে আমার বসে বাবা সেটা আমাকে সমাধান দিয়েছে। আমি পরের দিন ফজরের পরে সেই কঠিন সমাধান পেয়েছি, সন্ধ্যায় আশ্রয় করি। এটা আমার ব্যক্তিগত, আপনাদের মতোই আমি নগণ্য। আপনারা এখানে আসুন, সবাই ধর্ম পেয়েছেন, আমি কিঞ্চিত পেয়েছি, চেষ্টা করছি। তো আমাদের যে কাজ, আমাদের জীবনের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমাদের অন্তরের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, অন্তরকে পবিত্র করতে হবে। অন্তরকে পবিত্র করতে হলে, সুস্থ রাখতে হলে অবশ্যই রুহানি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। এই ধারাটা সেই শুরু থেকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরণ করে গেছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে রেখে গেছেন, সমস্ত সাহাবায়ে-কেরামের কাছে ছিল। সেই সিলসিলাটা আমাদের আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ভাগ্যের সুপ্রসন্ন। খুব শুনেছি যে বাংলাদেশেও আমরা সেই ধারাটা পেয়েছি। বাবা দায় রহমতুল্লাহ এসে আমাদেরকে সেই অন্তরগুলোকে সজীব করে গেছে। তন্মায় আশ্রয় করে যদি কারো সৌভাগ্য হয়, যদি কেউ অনুসন্ধান করেন, ভালোভাবে খুব গভীরভাবে এটাকে বুঝতে পারেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে এই দরবার কত আলিশান, এই দরবারের কাজ কি ছিল। আমি কিঞ্চিত বুঝতে পেরেছি, খুব সামান্য বুঝতে পেরেছি, এজন্যই বারবার সময় পেলে আসি। আমাদের আসলে নিয়ামতের শুকুর এটাই যে নিয়ামত গ্রহণ করা এবং বেশি বেশি কদর করা। আমরা যখনই সময় পাবো আসবো, এসে আমাদের অন্তরকে পরিষ্কার করার জন্য অনেক সহজ ছিল। এখানে সাপ্তাহিক আমল হয়, মাসিক আমল আছে, অনবরত আমল আছে। আমরা যখনই আসবো অবশ্যই আমরা উপকৃত হব। তো জিগির দিয়ে আমাদের অন্তরকে আমরা সঠিক করবো। আর আমাদের ভিতরে যে খারাপ অভ্যাসগুলো আছে এগুলো বাবার থেকে আমরা শিক্ষা দিয়ে কীভাবে বাবা যখনই সকলে বাবার সাথে যায়, যখনই কথা শুনি, সবসময় আমাদেরকে কিছু গল্পের কথা আছে, সেগুলো বলে, হক আদায়ের কথা বলে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় উঁচু মানের কথা হক আদায়ের কথা বলে, আমাদের হালাল খারাপ বেছে কীভাবে করতে হবে সেই নির্দেশনাগুলো দিই। কথাগুলো খুবই মূল্যবান, প্রত্যেকটা কথা। এই জন্য বাবা অনেক সময় আমাদের সাথে কথা বলে। আজকে বিকেলে বাবা কথা বলতেছিলেন, কিন্তু কথার পরে তো আমরা অনেক বড় বিদায় পেয়েছি, মাঝখানেই পেয়েছি, শেষে পেয়েছি, শুরুতেও পেয়েছি। তো এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আল্লাহ রলিরা অনেক সময় দুনিয়াবী বিষয়গুলো দিয়ে আমাদেরকে বোঝায়। তো যে বিষয়টা সেটা হলো, আমরা যদি অন্তরকে পরিষ্কার না করতে পারি আমরা কিন্তু কামিয়াব হতে পারবো না। আমরা কিন্তু এই দুনিয়া থেকে পাস করে দিতে পারলাম না, এটা বুঝে নিতে হবে। এখন আমাদের চারপাশে কিছু দুনিয়ালোভী লোক প্রচার করে ও তাসাউফ, অন্তরকে পরিষ্কার করার যে শিক্ষা দীক্ষা, এটা কি প্রয়োজন? অন্তরে যদি পরিষ্কার না হলো, সেই অন্তরে আমি দিনকে, ইসলামকে, কালিমাকে কিভাবে লালন পালন করবো বলুন? আমার আমলগুলোকে আমি কিভাবে ঠিক করবো যদি আমার অন্তরই পরিশুদ্ধ না হয়? সব কিছু মূলে হচ্ছে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা। আল্লাহ নামাজ রেখেছেন, রোজা, হজ, যাকাত, যত আমল রেখেছেন, দান খেরাত, প্রত্যেকটা আমলের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে অন্তরকে পরিষ্কার করা, কলবে সালিম তৈরি করা।
আর কলবে সালিম হচ্ছে আমাদের উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র পথ। তো দুনিয়া লোক যারা এগুলো বলছে ওদিকে তো আমরা কানই দিব না, কারণ হচ্ছে আমরা এমন একটি আলিশান দরবারের সাথে সংযুক্ত, আমাদেরকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তবে আমাদের সময়কে কদর করতে হবে, মূল্য দিতে হবে। আল্লাহ হাবিব বলেছেন যে 5টা বিষয়কে তোমরা অবশ্যই গুরুত্ব দিবে, 5টা বিষয় আসার আগে, সুপুরিকা কাবলা করার আগে। আমি ব্যস্ত হয়ে গেলে, কাজ করতে করতে ব্যস্ত হয়ে গেলে আমি এই কাজকে নফস আমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার সময় পাবো না। আমি যখন একটু সময় পাবো ওই সময়টাকে আমি কাজে লাগাবো। আমি বাসায় থাকি, কর্মস্থলে থাকি, যেখানে থাকি, আমার এই দরবারের সাথে যেহেতু সম্পর্ক আছে, আমি দরবারের প্রতিফলগুলো আমি পালন করবো। মাগরিবের পরে, ফজরের পরে, যখন যে কাজগুলো আছে এগুলো করলে আমার কাজ হতে থাকে। অতএব আমাদের অবসর সময়টা যেন অলস হবে না। বাবা সবসময় একটা কথা বলেন যে বাজারে যেন আমরা গল্প গুজর না করি, বাজারে গল্প গুজর না করি। আমি যতগুলো সাহিত্যের কাছে গিয়েছি, যতজন বুজুর্গের কাছে গিয়েছি, ছোট সময় থেকে নসিব হয়েছে, সবাই এই কথাগুলো বলতে। কেন বলতে? ওখানে তো ভালো জিনিস নেই, ভালো জিনিস তো আছে মসজিদে, আল্লাহ ওলিদের দরবার। এই জন্য আমাদের এখানে সম্পর্কটা রাখতে হবে, ওখানে রাখলে শয়তান আমাদেরকে ফিরে নেবে। তো আমাদের মূল কাজ হচ্ছে তাজকিয়ে নফস। প্রত্যেকটা বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, গুনাহকে ছাড়তে হবে, আর দীক্ষা নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে আমাদের কাজ হবে। বাবা নির্দেশ করেছেন শাবান মাস সম্পর্কে বলা। শাবান মাস হচ্ছে গুরুত্বটা আমরা এভাবে বুঝতে পারি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান থেকে যেটা বলেছেন যে রমজান মাস হচ্ছে আল্লাহর মাস, আর শাবান মাস হচ্ছে আমার মাস। সুবহানাল্লাহ। বাবা আমাদেরকে বলেছিলেন যে প্রায় 20টা রোজা রাখতেন রাসূল ইসলাম এই শাবান মাসে। রাসূল ইসলাম কোমরকে বেঁধে দিতেন এই শাবান মাসে রমজানের প্রস্তুতি হিসাবে। মূল প্রশিক্ষণে যাওয়ার আগে যদি আপনি রিহার্সাল না দেন, আপনি সেই রোজার মাসের প্রস্তুতি হিসাবে তো অবশ্যই শাবান মাসটাকে কাজে লাগাতে হবে। এই যে শাবান মাস এসে গেল, বাবা নির্দেশ করেছেন আমাদেরকে যে শাবান মাসে অবশ্যই 3টে রোজা আছে, আইলের রোজা আছে, 25 সোমবারের রোজা আছে, বৃহস্পতিবারের রোজা আছে। এগুলো আমরা যেন পালন করি, আমরা যেন চেষ্টা করি এই শাবান মাসটাকে কাজে লাগিয়ে রোজার মাসে একেবারে শুরু দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যেন আমরা একেবারে পুরো পবিত্রতা অর্জন করি। শাবান মাসটা হচ্ছে আমাদের রিহার্সাল। আমরা যে রোজার মাসটা একেবারে শুরু দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত একেবারে পরিপূর্ণ। ওখানে তো প্রত্যেকটা আমল, প্রত্যেকটা মুহূর্তে মূল্যবান সময়গুলো একেবারে অত্যন্ত দামি, অত্যন্ত দামি। প্রত্যেকটা মুহূর্ত, সেকেন্ড, প্রত্যেকটা মুহূর্ত অত্যন্ত দামি। সেই মাসের প্রস্তুতি হিসেবে আমাদেরকে শাবান মাস শুরু করতে হবে। আজকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে শাবান পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে। আল্লাহ হাবিব সবসময় দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহ রজব এবং শাবান মাসে আমার হায়াতে বরকত দিন, আমি যেন রমজানে পৌঁছে দিতে পারি। আমরা এখন শাবানে আছি, রজব শেষ করি। আমাদেরকে সবসময় দোয়াটা করতে হবে, আল্লাহর কাছে তাওফিক দিতে হবে এবং আগের থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রস্তুতি না নিলে আপনার ওই প্রশিক্ষণ, রোজার মাসটা হচ্ছে পবিত্রতা অর্জনের মাস, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার মাস। এটার জন্য আপনাকে আগে শাবান মাসের প্রস্তুতি নিতে হবে। আমি বাবার আদেশ পালনের জন্য কিছু ভাঙ্গা কথা বলেছি। আমি গুনাহগার, আপনাদের এক ভাই, আপনাদের ছেলের বয়সী। দোয়া চাই এবং এই দরবারের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেকে পবিত্র করতে পারে, আল্লাহর কাছে কলম খালি নিয়ে যেতে পারে। সবার জন্য দোয়া করি। এতক্ষণ আপনাদের সামনে আলহাজ মাওলানা মুফতি মিজানুর রহমান তাফসীর কারক রেডিও বাংলাদেশের, তিনি আমি গুনাহগারের কাছে বায়াত হয়েছেন।
আমি তো আলেমদেরকে মহব্বত করি, আলেমদের সাথে থাকতে চাই। আমি বিশ্বাস করি তাদের সাথে যদি আমি থাকতে পারি আমি পার হয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। এই জন্য আমাদেরকে প্রত্যেককে আলেম ওয়ারিসাতুল আম্বিয়া তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে, উলামায়ে কেরামদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে, আল্লাহর ওলিদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে, হক ওলিদের সাথে। ওলি বলতে হক তাহলে পথে যেখানে কোরআন হাদিসের আলোকে পরিচালিত হয়, আঁকবে শরীরে চলতে হয়, পুরো দুর্গাই কাজ হয় না। সেসব ব্যক্তিত্ব লোকদের কাছে দরবারে গিয়ে নিজেদেরকে আত্মার পরিশুদ্ধের জন্য আমাদের মুফতি সাহেব আপনাদের কাছে খুব সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বলার জন্য যারা আশা করেন। আর এখন আপনাদের সাথে আমাদের এই দরবারের ইমাম এবং খতিব বলেন, খতিব আর ইমাম যেই বলেন, তিনি শুক্রবারে নামাজ পড়েন। আপনি তার কাছে অনেক কথাই শুনছেন, তবুও উনি মৌলানা আজহারুল ইসলাম, তিনি কেরাতের কারিয়ানার উপরে তিনি বই লিখেছেন নিজে। যাই হোক, এটা কেন উনিকে লিখেছেন? যাতে কোরআন পরিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে এবং নামাজ যে পড়বো আমরা, যে কয়েকটা সূরা সেইভাবে পড়তে পারে, এই জন্য উনি লিখেছেন। তাহলে যাই হোক, এখন উনি আপনাদের সামনে 5 মিনিট কিছু বক্তব্য রাখবেন, তারপরে ইনশাআল্লাহ আমাদের বাকি কাজ করব। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. সম্মানিত পীর সাহেব দেবলা, আজকের এই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত বাবা দায়েম রহমতুল্লাহ আলাইহির মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে, ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষে আজকের এই মাহফিলে উপস্থিত বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আল্লাহ তাআলা মাহবুব বান্দা বান্দিরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমরা অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে, যিনি আমাদেরকে উক্ত মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। জোরে সোরে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। আসলে চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা ছাড়া, চেষ্টা না করলে সফলতা অর্জন করা যায় না। কথা কিন্তু আমার নয়, কোরআন শরীফের আয়াত আছে, ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়িরু মা বিকাওমিন হাত্তা ইউগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম। কোরআন শরীফের আয়াত, যে আল্লাহ বলতেছেন নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি, কোন পরিবার, কোন দল, কোন জাতি, কোন গোষ্ঠী কোন দিকে অ্যাডভান্স হওয়ার জন্য যদি নিজেরা চেষ্টা না করে, আমি তাদেরকে অ্যাডভান্স করিয়ে দেই না। তাহলে আমরা চেষ্টা করেছি, নিয়ত করেছি যে আল্লাহ তাআলার মাহবুব বান্দাদের দরবারে, আল্লাহর ওলিদের দরবারে আমরা যাব, আসব, এসে আল্লাহ তাআলার জিকিরে মশগুল থাকবো আল্লাহর ওলির মাধ্যমে। তো আপনারা তো আলহামদুলিল্লাহ আমার পূর্বের যে
বক্তা আলোচনা করলেন যথেষ্ট। এরপরেও আমাদের বাবাজান হুকুম দিয়েছে জন্য কিছু আল আমরু ফাওকাল আদব হিসাবে আমি কিছু বলতেছি যে আমার ছোটবেলা থেকে সাইডের মধ্যে এখন পাড়া দিছি, ছোটবেলা থেকে দেখতেছি যে এলাকার মধ্যে আমার বাড়ি আগের কুমিল্লা, এখন বর্তমান চাঁদপুর শাহরাস্তি, হাজীগঞ্জ শাহরাস্তি। ছোটবেলা থেকে দেখতেছি যে আল্লাহর ওলিরা যাইতেন প্রত্যেক বছর কয়েকটা মাহফিলে, এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে মাহফিলে আল্লাহর ওলিরা যেতেন, যে যে জিকির আজকারে মশগুল করাইতেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করতেন। তো প্রথম হলো জিকির, যে জিকির ফাযকুরুনি আযকুরকুম, ইফ ইউ রিমেম্বার মি আই রিমেম্বার ইউ। তুমি আমাকে স্মরণ করলে, আল্লাহ বলতেছেন আমিও তোমাকে স্মরণ করব। তুমি আমার জিকির করলে, আমার জিকির করার পর আমার জিকিরের মাধ্যমে যদি তুমি আমার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারো, তোমার সব দরজা আমি খুলে দেব। সুবহানাল্লাহ। তো এই জিকির কাদের মাধ্যমে? আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমেই হয়েছে। আল্লাহর ওলিদের উসিলাই এই জিকিরের মশগুলের সুযোগ আমরা পেয়েছি। হ্যাঁ, এই জন্য যে আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলতেছেন যে যারা আমার প্রেমিক প্রিয় আল্লাহর ওলি যারা, তাদের কোনো ভয় নাই, তাদের কোনো চিন্তা চেতনা নাই, কারণ তারা সর্বক্ষণ আমার জিকিরে, আমার আয়াতে থাকে। তো যারা আল্লাহর আয়াতে থাকে তাদের ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলাতা ওয়াজাহিদুহুম বিহি জিহাদান কাবীরা, যে তোমরা তাদের মাধ্যমে আমাকে তালাশ করো। তাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাকে তালাশ করার জন্য বলছে যে তাদের ওয়াসিলা, উসিলা আর কি, ওয়াসিলাটা যে যাদের মাধ্যমে আমি আল্লাহর সম্পর্ক অর্জন করতে পারবে, তাদের পিছনে ধরো, তাদের পিছনে লাগো, অর্থাৎ আল্লাহর ওলিদের সংস্রবে যাও। ওয়াজাহিদুহুম বিহি জিহাদান কাবীরা। যাইয়ুম, তো যাইয়ুম যাইয়ুম আমাদের দেশে একটা বাক্য আমরা বলতাম, যাইয়ুম যাইয়ুম বিকালে মুরগা নিচে শ্রীগালে। হ্যাঁ, যাইয়ুম যাইয়ুম কই উদা যাওয়া হয় না, কারণ ওই যে আমার চেষ্টা সাধনা নাই। আল্লাহ বলছে ওয়াজাহিদুহুম, তোমাকে সংগ্রাম করতে হবে যে আমি যাবই, মিস করব না। কোথায়? এই যে যারা আসছেন, এই যে যারা আসছেন সব কাজ করব, সব কিছু বর্জন করেই তো মনের সাথে যুদ্ধ করছেন, যুদ্ধ করেই এই দরবারে আজকে আসছেন। তো ওয়াজাহিদুহুম বিহি জিহাদান কাবীরা, যে যখন জিহাদ করবে তুমি আল্লাহর ওলিদের সংস্রবে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি সফলতা অর্জন করবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদেরকে সতর্কতা অর্জন করতে হবে সার্বিকভাবে, যে ছোটবেলায় যে কথা বলছিলাম, ছোটবেলা থেকে দেখছি আল্লাহর ওলিরা যেতেন। এখন বর্তমানে কিছু বাইর হয়েছে, ওলি আবার কি, বর্তমানে কিছু বাইর হয়েছে, দেখতে একবার বিশাল, হ্যাঁ, বড় আলেম, পাগড়ি, জুব্বা, আল-কিল্লা লাগাই মানুষের কাছে ওয়াজ করে। পীর আবার কি? পীর বলতে কিচ্ছু নাই, পীর বলতে কিছুই নাই এরকম বলে। হ্যাঁ, অথচ
নিজের আমল নাই, ইলম নাই, কিন্তু দেখাইতে বিশাল দেখায়। এজন্য ওদের কথা শুনবেন না। ওদের কারণে কিছু কিছু মানুষ, বেশিরভাগ মানুষ গুমরাহ হয়ে যাচ্ছে। এই গুমরাহ হওয়ার কারণে, গুমরাহ যখন হয় তখন বিপদের আর শেষ থাকে না। আর সহবতে থাকলে আল্লাহ তাআলা সকল বিপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করেই, এতে কোনো সন্দেহ নাই। তাই এক কবি বলছে, সোহবতে সালেহ তেরা সালেহ কুনাত, সোহবতে তালেহ তেরা তালেহ কুনাত। যে যদি আল্লাহ ওয়ালাদের, আল্লাহর ওলিদের সংস্রবে যদি থাকো, তাহলে তুমি যখন এই সংস্রবে থাকবা, থাকতে 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 যখন তুমি উপলব্ধি করবে, আমল করতে থাকবে, তখন আমি আল্লাহ তাবারক তাআলা তোমাকে বেহেশতবাসী করে দেব। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতেও শান্তি, শুধু মরিবার পরে বেহেশত, দুনিয়াতেও শান্তি আছে, দুনিয়াতেও শান্তি আছে যদি ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত, যে নিয়ত আমান বরকত, নিয়ত করে আসলাম যে এই সহবতে এসে আমাকে যা আমি যা নির্দেশ পাই তা আমি করতেই থাকবো, যা নিষিদ্ধ আমাকে করে তা আমি বর্জন করবই ইনশাআল্লাহ। তাহলে আল্লাহ তাবারক তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে আমাদেরকে দুনিয়াতে শান্তি দান করবে, শান্তি দিবেই অবশ্যই। হ্যাঁ, তবে কিছু কিছু পরীক্ষা মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে, আল্লাহ ওয়ালাদের কিছু কিছু পরীক্ষা হয়ে থাকে। তো কোরআন শরীফের কথা, ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইন মিনাল খাউফ ওয়াল জু' ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়াল ওয়াল আনফুস ওয়াস সামারাত। আল্লাহ কঠিন কঠিন 5টা পরীক্ষা করে যারা আল্লাহর সাথে, আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে যাদের সম্পর্ক, আল্লাহর সাথে, আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক রেখে আল্লাহ ওয়ালা হয়ে গেছে, আল্লাহ তাদেরকে কঠিন 5টা পরীক্ষা করে। ওই যে ফাযকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইসতাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাত। এই আয়াতের ভিতরে ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইন মিনাল খাউফ, প্রথম পরীক্ষা হইল ভয়। প্রথম পরীক্ষা ভয়, যে যে কেউ হোক, যে কোনো ভাবে ভয় দেখাইবে, আল্লাহ ভয় দেখাইবে, পরীক্ষা করবে। যদি ফাইদা আযামতা ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলিন। এই যে ভয় দেখাইছে যে তোর টুকরা টুকরা করে হিমড়ারে খাওয়াইবো, মানে পিঁপড়ারে খাওয়াইবো, হ্যাঁ, অথবা তোরে গায়েব করে দিব, তোর দুনিয়াতে বিদায় করে দিব, এর ধমক দিছে। তখন তার সাথে বাড়াবাড়ি না করে, যে ধমক দিছে তার সাথে বাড়াবাড়ি না করে সরাসরি কার সাথে, আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সম্পর্ক করে, আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে, আল্লাহ ওয়ালাদের মাধ্যমে, যে আমার এই বিপদ, আমি দোয়া চাই আপনার কাছে, আমার জন্য একটু দোয়া করেন। হ্যাঁ, এরপরে আল্লাহ ওয়ালারা, আল্লাহর ওলিরা দোয়া করবেন, এরপরে আল্লাহর কাছে দোয়া চাই, এরপরে আমি আর নামাজও পড়লাম না, আল্লাহর কাছে কোনো, আল্লাহর কোনো ইবাদত বন্দেগী করবো না, তা হবে না। আমাকেও নামাজের পরে পরে আমাকেও আল্লাহর কাছে চাইতে হবে যে আমি তো এমন অপরাধ করি নাই, এমন অপরাধ করি নাই যে আমাকে টুকরা টুকরা যে করতে বলছে, যে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে বলছে, আমাকে শেষ করে দিতে বলছে, আমি তো এমন অপরাধ করি নাই। তবে যা কিছু আমার জানা মতে আমি করবে, যদি করে থাকি, বলি যদি আমার কোনো ত্রুটি বিচ্ছুতি হয়ে থাকে, আল্লাহ আপনি ছাড়া আমার আর কেউ, এই যে জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নাই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া নাই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। তো এই যে জিকির কার মাধ্যমে? আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে, তাদের সংস্রবে এসে এরপর আমি এখান থেকে চলে যাব। এই যে শিক্ষা প্রশিক্ষণ এতক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, যে এখানে আসি শুধু জিকির আজকাল করলাম, এখান থেকে বাড়ি চলে গেলাম, আর কোনো খবর নাই, কোনো ইবাদত নাই, কিচ্ছু লাভ হবে না। সর্বক্ষণ সর্ব অবস্থায় জিকিরে মশগুল থাকতে হবে। যাই হোক, গেল প্রথম ভয়, খিদা তৃষ্ণা। যে কোনো সাইডে খিদা ক্ষুধা তৃষ্ণা যে কোনো ভাবে হইতে পারে। এরপরে ওয়ানাকসিম মিনাল আমওয়াল, সম্পদের প্রতি ব্যবসা করতেছি, আমি হালাল ব্যবসা করতেছি, এরপরও আমার অনেক লস হয়ে গেল। এটা আল্লাহর পরীক্ষা। কার পরীক্ষা? আল্লাহ আমাদের যারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয়ে গেছে তাদেরকে পরীক্ষা করে। এটা কোরআনের আয়াতে এই কথাই বলা হয়েছে। অনাকসিম মিনাল আমওয়াল, এরপরে ওয়াল আনফুস, আত্মার ক্ষতির মাধ্যমে। যে কোনো সমস্যা হইতে পারে শরীরের মধ্যে, যে আমি এত ইবাদত বন্দেগী করি, এরপর আমার এই অবস্থা, আর করবো না। যদি বাদ দেই তাহলে বললাম, আর যদি ধরে রাখি যে হয়তো আমাকে পরীক্ষা করতেছে আমার কোনো ভুল ত্রুটির কারণে, আল্লাহ এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করার মতো আপনি ছাড়া আমি আর কাউকে দেখি না। এরপরে ওয়াসসামারাত ফল ফলাদি ফসলাদির মাধ্যমে পরীক্ষা। এগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনেক, একটার উপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, তো সেদিকে গেলাম না। মূল বিষয় হইল যে ফাযকুরুনি আযকুরকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। আল্লাহ বলছে তুমি আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাকে স্মরণ করব। তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমি তোমাকে ভালোবাসবো, তোমাদের ভালোবাসবো। তো সেই ভালোবাসা যাদের মাধ্যমে, যাদের ওসিলায় আল্লাহর সাথে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, তাদের সহবতে থাকতে হবে। যদি তাদের থেকে দূরে সরি, সোহবতে সালেহ তেরা সালেহ কোলা, সোহবতে তালেহ তেরা তালেহ কোলা, যদি ওনাদের থেকে দূরে সরে যাই, তো ওই যে যারা গিয়ে এই কথা শুনে যদি ছাড়ি দেই, বাস তাহলে অসৎ সঙ্গে স্বর্গে বাস, সৎ সঙ্গে স্বর্গে বাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ, স্বর্গে বাস। দুনিয়াতেও শান্তি পাওয়া যাবে না, আর পরকালেও শান্তি পাওয়া যাবে না। তো যাই হোক, আমি আমার কথা শেষ দিকে, যে সোহবতে আমাদের থাকতেই হবে, সোহবতে থাকতেই হবে। সোহবতে না থাকলে আমরা আল্লাহ ওয়ালা হতে পারবো না। পরিশেষে একটি কথা বলি, দেখেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থ কি? আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই। এটা কোন রকম আপনারা খারাপ কিছু মনে করবেন না। এক জায়গায় এক বাসায় কোরআন শরীফ পড়তে গেছি, আমরা 10 জনে কোরআন শরীফ পড়তেছি, লোক 2-3 জন আইসে, সোফা সেটের উপরে বসে, আমরা বসছি নিচে, ওনারা আসি সোফা সেটের উপরে বসছে। বললাম যে নিচে বসেন, কয় নিচে বসতে পারবো না, শরীর ভালো হবে, নিচে বসেন, আমরা কোরআন শরীফ পড়তেছি নিচে, আপনি উপর বসবেন। ব্যাট করি আমার কয় দেখো আমি মেজর কথাবার্তা বললাম, আমি আপনার যত বড় মেজর হন না কেন, আপনি যত বড় মেজর হন না কেন, নিচের আপনি বসেন। এরপরে বলতেছে আমার হার্টে সমস্যা আছে, এই জন্য আমি নিচে, আপনি বসেন
আপনি নিচে বসেন, আপনার হার্টের সব সমস্যা দূরে হয়ে যাবে। বসেন নিচে, ভোট ইয়ের পর মানুষের পর আমরা চলে যাবো যদি না বসেন। নিচে নামে বসছে, বসার পর আমাদের খতম শেষ, দোয়া মিলাদ খাওয়া দাওয়া শেষ। মেজরকে বললাম যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এশার নামাজের পরে প্রথম দিন 1000 বার আমল করবেন, জিকির করবেন। জিকির করার পর কত সময় লাগলো নেক্সট থেকে ঠিক তত সময় আর হিসাব নিকাশ নাই, তবে কত সময় থেকে একটু বেশি সময় দিয়ে 1000 বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার সময় যদি যে নাই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা নাই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যদি চোখে পানি এসে যায়, বাস ফিনিশ, সব ফিনিশ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা সমস্ত বিপদ মুসিবত আর হার্টের রোগটা ফিনিশ হয়ে যাবে। এরপরে উনি বলতেছেন মাদ্রাজে আমার নির্দিষ্ট সময় হয়ে গেছে, 1.5 মাস পরে মাদ্রাজে যাবে। আমি বলছি এটা করতে থাকেন, এবার মাদ্রাজে যাবেন। 11 দিন 12 দিন আমল করার পর ভালো লাগতেছে, তাই টেস্ট করতে দেখে 12 আনি ফিনিশ, 12 আনি ফিনিশ হয়ে গেছে। আসছে আমার কাছে, খোঁজ খবর নিয়ে আসি, পাগল মানে অনেক বলাতে আবি দাবি হয়ে আছে, মানে পাগল মতো চোখ একটা শব্দ করবে, একটা শব্দ বললে আপনাকে এখানে করতে দেবো না, একবারই চোখ। এরপরে বললো যে এই অবস্থা। তো এই সোহবতেই আল্লাহর ওলিদের সোহবতেই জিকির আজকার হয়, জিকিরের শরীর তৈরি হয়, জিকিরের মন মানসিকতা তৈরি হয়। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে বলছেন যে বেশি বেশি জিকির করো, ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলাতা ওয়াজাহিদুহুম বিহি জিহাদান কাবীরা। বেশি বেশি করে তোমাদেরকে জিকির করতে হবে, সোহবতে থাকতে হবে। সোহবতে না থাকলে আমরা পৃথিবীতেও আমাদের কোনো উপকার, কোনো শান্তি আমরা পাবো না, পরকালেও আমাদের শান্তি আমরা পাবো না। আমরা সবাই দোয়া করি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আল্লাহর এই মাহবুবকে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দরবারের বর্তমান বদনিশে আল্লাহ তাআলা যেন আল্লাহর এই মাহবুবকে এবং ওনার পরিবার পরিজন, ওনাদের পরিবার প্রত্যেকে যেন আল্লাহ তাআলা যেন সুস্থ রাখে। সবাই বলি আমিন। আমি এই বলে আমার কথা শেষ করছি। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ শুকরিয়া। আপনারা তাসাউফের আমল সম্বন্ধে মুফতি সাহেব থেকে শুনেছেন এবং ইমাম সাহেবের কাছ থেকে যে আমরা আকাবাই হতে পারি, আল্লাহ হতে পারি, এর জন্য উনি ভালো লোকের সাথী হওয়ার জন্য উনি বলেছেন। তার কারণ আছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জায়গা হলো বাজার, হাট বাজার। আর উৎকৃষ্টতম জায়গা হলো আল্লাহর ঘর, মসজিদ। আমরা এখন মসজিদ মুখে হয়েছি, অতএব ইনশাআল্লাহ আমাদের ফায়দা হবে। এই নিকৃষ্টতম থেকে দূরে থাকার জন্যই সবসময় চাকরির সময় শুনতে উঠতে বসতে সবসময় আল্লাহ জিকির করতে থাকবে। এটা পয়সা লাগে না, মুখে মুখে করবে, অন্তরে অন্তরে করবে, আস্তে আস্তে করবে, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের আল্লাহ তাআলা আমি এর করবে। তারা কোরআনে ফাঁকে বলছে যা আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যকুরুল্লাহ যিকরান কাসীরা ওয়াসাব্বিহু বুকরাতান ওয়া আসীলা। তোমরা সবসময় বেশি বেশি আমার জিকির করো এবং সকাল এবং সন্ধ্যা। এটা এই জন্য বুজুর্গানের দিনরা, আল্লাহর ওলিরা, আকাবিররা, আকাবি আলেমরা আপনাদেরকে আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছে
যে কোনো অজিফা দেওয়া হয় তোমরা সকালে করো তোমরা রাত্রে করো করে তারপর ফাতিহা করে তুমি করতে তুমি রাত্রে ঘুম। তাই হোক এখন আমরা আমাদের দুর্গ সালামের আমল করবো। আর ফাতিহা আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনারা জানেন তার জন্য এই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহ আহমদ শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ দায়েম রহমতুল্লাহ আলাইহি এখানে 1180 হিজরি সম্ভবত এই সময় তিনি আসছেন। এখানে তিনি চিটাগংয়ে খাইয়ারা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন 1100 হিজরির প্রথম দিকে। উনি অনেক বয়সে বিবাহ, অনেক বেশি বয়সে বিবাহ করেছেন। তিনি এক মেয়ে এবং 2 ছেলে রেখে গেছেন এখানে থাকাকালে। উনি আমার বড় হলেন, মেয়ে হলে বড় ওনার মেয়েকে পাত্রস্থ করেছেন দিল্লিতে তৎকালীন শাহ আলমের সময় ওজির ছিলেন, তার নাম হল শাহ রসুল আলী রহমতুল্লাহ। তিনি একটা কঠিন রোগাক্রান্ত ছিলেন। ভারতের যত হাকিম সাহেব আছে ওনারকে দেখেছে, উনি ভালো হননি। শেষ পর্যন্ত ওনার মন খারাপ হয়ে গেল, আর বেচা কিনলাম যাও আমি আর দুনিয়াদারি আর করবো না। তখন ওই দরবারে তিনি রিজাইন দিয়া উনি বললেন আমি কোনো আল্লাহর কাছে যাই, যদি আমার আল্লাহ তারা এই কঠিন রোগের থেকে রক্ষা করে। তখন এই বড় হুজুর কেবলার নাম ভারতে শোনা গেছে। তখন উনি এটা খুঁজতে এই আজিমপুর দায়ারসী বড় হুজুর কেবলার কাছে আগমন করলেন। আগমন করার পরে উনি তুমি থেকে আসলে আমি এরকম ছিলাম, আমি আমার দেখে শরীর দেখে কুষ্ঠরোগ যেটা গেল, যেটা তখন ভালো হইতরা করে দিল। এখন তো আমাদের মানুষের মেধা শক্তি এবং রিসার্চ করতে ভালো ভালো ওষুধ বেরিয়েছে বলে আমরা সুস্থতা লাভ করি। তখনকার আমলে এটা এই কঠিন রোগের কোনো ঔষধ ছিল না, কিন্তু ওষুধ ছিল, কিন্তু আল্লাহ আমাকে ভালো করেনি এখানে আনার জন্য। অতএব তিনি এখানে আসলেন, আসার পরে বড় হুজুর কাছে বললেন যে আমার এই অবস্থা। তিনি বললেন তুমি এক কাজ করবা, আমি ফজর নামাজ পড়ার পরে দরজার থেকে বাইরে তোমাকে আগে দেখতে চাই, তোমাকে আমি আগে দেখতে চাই। ঠিকই উনি তো পাগল, ওনার তো ওনার যদি যা কোথায় তো শুনবে, কারণ ভালো হয় না তো, উনি মন ক্ষুণ্ণ হয়েই তো আসছে। কারণ বড় চিঠিগুলোর বাড়িতে দাঁড়ার পরে ওনার দিয়ে সাহায্য দিতে চোখের দ্বারা এবং দেখতে দেখা একটু হুজুরটা অনেক ছেড়ে দেয় ঝাড়ছে। এভাবে 3 দিন ঝাড়তেন পরে দেখা গেল যে আমার শরীরে কুষ্ঠরোগ নাই। কেন জানেন? তাদের মুখের জবানটা আল্লাহর মুখ হয়ে যায়। আল্লাহর ওলিরা যারা আল্লাহকে ধরে আকালীন হয়, আল্লাহওয়ালা হয়ে যায়, সে তখন আর মানুষের যে কথা বলে সে বলে না, আল্লাহ তার মুখ দিয়ে স্বাভাবিক তিনি ফুল দিচ্ছেন ভাবে ভালো হওয়ার পরে উনি আমি আর যাবো না, আর এই দেশ থেকে যাবো না, আপনার গোলামি করুন। উনি ওনার কাছে গোলামির জন্য বইলে তারপরে একদিন বড় জুটুল্লাহ বলেন এই ওনার নাম হলো রসনিয়া, সবাই ডাক্তার রসনিয়াকে তৎকালে। তোমরা জন্মনাকে বললেন এই রসনিয়া আমার বাথরুমটা কোরআন যে বাথরুম আছে ওখানে ওনার একটা বাথরুম ছিল। আগেকার জমানায় তো বাথরুম দূরে রাখতো, আর এখন তো একটা বাথরুম ঘরের ভিতরে রাখে না, কি ঠিক না ছিল আজ ওনার পরে দূরে। আমার বাথরুমটা অনেকদিন সাফ করা হয় না, তুমি একটু দেখে তো ব্যথা পেতে লাইনে সাফ করাই রাখের ভিতরে থাকে। উনি সুবিধা করেন কি, উনি ওজির ছিলেন, উনি বাথরুম তো কোনদিন ধুইছে, এটা কেউ বিশ্বাস করবে? উনি করলেন যে রাত্রবেলা উঠে কাঁচা মাইয়া পানি নিয়ে অতি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে উনি ওই আমার আতক উনি দিয়ে আসছিল।
সৌদিতে এক একটা আতর ব্যাচে 4,500 রিয়াল ডলার দিয়া ওরা ব্যবহার করে এগুলা এরকম। আর তখন তার বাচ্চারা বলে তারাও তো এরকমই বড় মশালা ছিল, ওরকম এত এত সুগন্ধি এত সুন্দর আতর নিয়ে আসছিল। আগে উনি বাথরুমটার পুরো ছড়াই দিয়ে তারপরে চলে গেছে। পরে আমাদের বড় হুজুরগুলা তাহাজ্জুদের সময় ধান উঠতে ওঠার পরে উনি আগে তো বাথরুম করবেন, উঁচু করবেন, তাহলে উনি ওখানে গেলেন, যাওয়ার পরে বাথরুম করে এত সুগন্ধি এত সুন্দর, আল্লাহ আমি ফকিরকে খুশি করছে, আল্লাহ তুমি তারে খুশি করে জান না। পরে আসছে, পরে আমি গোলাম হোসেন আল্লাহ আকবার এই রসন রহমতুল্লাহ তখন থেকে আল্লাহ বলি হয়ে গেল এবং ওনাকে ওনার মেয়েকে ওনার কাছে বিয়ে দিলেন। আর ওনার ওই মেয়ের কোনো সন্তান হয়নি। কেন জানেন? উনি পীরের আওলাদকে আমার কাছে বিয়ে দিয়েছে আমানতের জন্য। আমি কি তার ব্যবহার করতে পারি? শরীয়তের বিধান উনি মানেনি, উনি মারফতিক কথা চিন্তা করে উনি ওনাকে ছয়নি, বরং কি উনি ঘুমায় থাকলেন স্ত্রীর পাওয়া ঠিক তাই আমার স্বামী আপনার পায়ের তোলা বলবেন আর আমি কি আপনার আপনি আমার পা ধরে এটা কি করেন? তাকে আমারে তোমার আমানত দিছি আমার মসজিদে, আমি তোমার যখন ধরি তখন আমি দেখি আমার মসজিদ তোমার তখন আমি আর তোমার শুনতে পারি। অতএব তার সাথে আর টোল দিও, যতদিন বেঁচে ছিলেন কাজ করে বুঝতে পারছি কি বুঝিয়ে আমি স্ত্রী নিয়ম তার হবে, এই জন্য ওনার কোনো বংশ হয়। বরং দুই ছেলে রেখে গেছেন, সৈয়দ শাহ আহমদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আর ছোট ছেলে হজরত শাহ আসমি সৈয়দ মৌলানা লতিফুল্লাহ রহমতুল্লাহ, 9 বছর আর বড় ছেলে 14 বছর। তখন উনি ইন্তেকালের সময় দুই ছেলে ওনার মেয়ের জামাইকে খেলাফত দান করছেন। ওনার ওই ছোট দায়ের বাড়িটা আছে, ওইটা ছোট দায়ের বাড়ি ছিল, ওইটা দায়ের ছিল, ওইখানে ওনার বাসা ছিল, বাড়ি বানায় দিল মেয়ের জন্য, ওখানে থাকতে হবে। তার ওনাকে যেন মানে দেখো আমার যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, তোমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেলাম, আমার এই দুই ছেলেকে তুমি তত্ত্বাবধান করো যতদিন থাকো, আর আমার গতিতে আমার বড় ছেলেকে তুমি বসাবো। 14 বছর বসে উনি খালি পুত্রার মতো ঘরে বসেছিলেন। আর রসনের রামতুল্লাহ খানটা দেখতে এই দেখতে দেখতে হঠাৎ তিনি 1224 হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। তখন এই বড় ছেলে 6 বছর আরো সময় পেলে 30 বছর বয়সে দুনিয়াতে চলে গেল। তখন ওনার ছোট ছেলে, ওনার ছোট ভাই 21 বছর বয়সে দরবারের দায়িত্ব নিয়ে ওনারা বলেই পুরো পাক ভারতে যত গলিরা আছে এখন অনেকে 75% গলিরা এই দরবারের অনুসারী। রওশন রহমতুল্লাহ উনি প্রথমে কাছে আয়েশা জাকিউদ্দিন আর হুসাইন রহমতুল্লাহ বড়দের কাছে বায়াত দিয়েছেন, কিন্তু খেলাফতটা নিতে পারেন। রওশন রহমতুল্লাহের কাছে থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হয়েছে। উনিকে মৌলানা জাকিউদ্দিন আল হুসাইনি, উনি সৈয়দ মৌলানা জাকিউদ্দিন আল হুসাইন সাম্প্রদায়িক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা 200 বছর আগে। তারপরে রওশন রহমতুল্লাহ দুনিয়াতে চলে গেলেন। তারপরে লতিফুল্লাহ রহমতুল্লাহ যখন গতিতে বসছেন, উনি পুরা সমাজ পুরা মানে ইয়েকে উনি দেখাশোনা করেন। 21 বছর বয়সে, উনি 54 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। এই বড় কেবলা ফায়েদ এবং নাজারাত করামের তাহাজ্জুদের কারণে আমরা মাদারজাত ওলি হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত। এই লতিফুল্লাহ রহমতুল্লাহ উনি এই ওনার কাছে অনেক ওলামা কেরামরা আসতেন, হাদিসের দার্স দেওয়া হয় ওনার আমলে, এবং হাদিসের দার্সের মানুষকে দেন জিন্দাত করে দিয়েছেন। একদিন উনি ক্লাস হাদিস পড়াইতেছেন, পড়ানোর সময় একজন মহিলা এসে ডিস্টার্ব করতেছে। তখন হুজুর বলতেছেন, তুমি কেন আসছো? হুজুর আমার একটু করে আমার পরেশানি আছে, আমার হুজুর বলেন যে তুমি তো কলা পাতা নিয়ে এসো, আমি দোয়া রেখে বলে তারপরে তুমি ওখানে জিন্দার বসেছে, একটু বিরক্ত হতে এই বিরক্তের জন্য আমাদের ডিস্টার্ব হতেছে হাদিস পড়ানোর জন্য। তখন বললেন
হাত বাড়ায় পড়া কথা আইনে দিল এমন লম্বা দেখে আমার এটা দেখে তো সব ফিটফাট দেখবে তখন হুজুর বড় হুজুরের ছোট ছেলে লাঠি দিয়ে একটা হাতের উপরে বাড়ি দিচ্ছে যখন দাঁড়িয়েছে হাত তোলে গেছে। তারপরে ওইখান থেকে আমরা জানতে পারলাম ওনার কাছে জিন্নাতরাও বায়াত হয়েছে এবং উনি জিন্নাতরাকে হাদিস পড়েছেন। এই জন্য পরবর্তীতে আমার এই বাড়িতে 4 কোনায় 4 জন জিন্নাতকে ডিউটি দেওয়া গেছে। আমার বাড়িতে কোনো সময় আমার আল্লাহদের প্রতি কোনো ঝামেলা যাতে না হয়, অন্য জিন্নাতরা যেন কেউ ক্ষতি না করতে পারে। আমাদের বাড়িতে আমাদের যখন যুবক হয় তখন আমাদের মসজিদে জিন্নাতরা নামাজ পড়তে হয়। আমাদের মসজিদ সব নিজে দেখেছে, মসজিদ সব দেখছে কি শুয়ে রয়েছে এইসব মাঝখানে শুয়ে মসজিদে জিন্নাত করে তার বুকের হাত দিয়েছে লাভ দিয়ে করতে পারছে। এই যে ব্যথা মরার পর্যন্ত ব্যথা যায় না। তখন জিজ্ঞাসা করে তুমি এটা কি করবে? আমার আব্বা হুজুরকে আমলে আব্বা হুজুর বললেন যে তুমি তোমার নাম আনা করছো মসজিদের মাঝখানে শুয়ে না, আমাদের এখানে জিন্নাত নামাজ পড়ার সাথে রাত্রে আসা। তখন হুজুরটা আমি তো করে গেছি আল্লাহ শুনলেন, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আর কোনোদিন মসজিদের কিনারে মাঝখানে শুয়ে না, এক কিনারে শুয়ে। এই দরবারে এখানে মানুষ পায়াতে জিন্নাতরা পায়, কারণ আল্লাহ বলেছেন 2টা জাতিকে সৃষ্টি করে তোমার খালাক্তা জিন্না আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার গোলামি করার জন্য, আমার হুকুম পালন করার জন্য। আমরা একজন মানুষ আর আল্লাহরা কি জানে, তাদের মধ্যে ভালো খারাপ আছে, আমাদের দরকার নেই। বড়জুর কেবলা খেতে করতে উনি 1214 হিজরিতে ইন্তেকাল করছে। উনি মাত্র কিছুদিন মানে যখন প্রতিষ্ঠা করেছেন এটার মানে 1180 হিজরিতে আসার পরে তারপর উনি 1214 হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। আর পয়লা শাবান গোটা শাবান আজকে পয়লা শাবান এই শাবান মাসে আজকে এই জন্য আমাদের এখানে চাঁদের হিসেবে দোয়া করা হয়। আপনারা শাবান সম্বন্ধে জানেন, মৌলানা সাহেব বলেছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন আল্লাহুম্মা বারিক লানা রাজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। বলছে না হুজুর বেশি বেশি রজব মাসে দোয়া করেছেন যে আল্লাহ আমাকে রমজানে পৌঁছাই দিল এবং শাবানে তো পৌঁছাবে তারপর রমজান। তাহলে এখন আমরা এই শাবান মাসে আসছি। এখানে আমি কিতাবে দেখেছি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতাবে দেখছি শাবান মাসে 10টা রোজা রেখেছেন, ছেড়েছে না। আবার আরেক কিতাবে দেখেছি 20টা রোজা রেখেছেন কোনো সময়। অতএব শাবান মাসে কেন রমজানের প্রস্তুতির জন্য রোজা রেখে অভ্যাস করেছেন যাতে আমরা রমজানে পৌঁছতে পারি এবং রমজানের রোজা জানে করতে পারি। কিন্তু আমাদের কেন রমজান রোজা পৌঁছতে গেলে কি কেন করতে হবে? এটা ফরজ। নামাজ যেমন ফরজ, সালাত আর রোজা কিন্তু ফরজ। এই 2টা জিনিস সর্বশ্রেণীর জন্য, সে বিশ্বাস হোক নিঃশ্বাস হোক রাজশাহ হোক বিশ্বাস হোক আর মুড়িদান আমরা যাই হোক, কেউ যদি নামাজ না পড়ে রোজা না রাখে তারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখবে, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবো না। কারণ আমাদের দিন যদি আমাকে যে মালিক দয়া করে ক্ষমা করে আমাকে উঠে বলবে তোমার গোত্রের লোকদেরকে রাখো, যখন দেখেন যে নমাজি সত্য বেনা নমাজি তখন সব ছুটে যাবো, তখন জানলার নিজের কপা যায়। অতএব আমাদেরকে এখান থেকে অঙ্গীকার করতে হবে যে আমরা নামাজকে যাতে সঠিকভাবে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি এবং রোজার সময় রোজা রাখি। আল্লাহ আপনাদেরকে তৌফিক দান করেন। সাথে সাথে ঈমানটা ঠিক রাখতে হবে। আল্লাহ পছন্দ করেন না শিরককারী, আল্লাহর সাথে শরীককারী শিরক করলে তাকে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। আর যদি অন্য কিছু ভুলভ্রান্তি যাই হোক, যদি আল্লাহ বলে আল্লাহর কাছে যদি কেউ ক্ষমা চায় আল্লাহ বলে আমি ক্ষমা কবুলকারী, আমি তোমাদের ক্ষমা করি। অতএব আপনারা যদি ভালো লোকের সাথে থাকেন ভালো হবে। এই জন্য সৎসঙ্গে সর্ববাস, অসৎ সঙ্গে সর্বদা। এই জন্য ভালো লোকের সাথে থাকবে, ওলামা একরামদের সাথে থাকবে, হাক্কানি আলেমদের সাথে থাকবে, গোমরা আলেমদের সাথে থাকলে হবে যারা নাকি